gynecologist from Nagpur. On behalf of NOGS, that is Nagpur Obstetric and Gynecological Society, I welcome everyone present here for this matinee show on Doctor's Day. I request our president to welcome the online gathering. Respected seniors and friends and all the invitees. As you know, today is Doctor's Day, and I wish all the doctors to be happy, not only for today, but throughout the year, including myself. Though friends, though we are admired, appreciated since beginning, but in a current scenario, doctor has been displaced from puja box to witness box. And now we ask ourselves, start asking ourselves, why this, Dr. Brandji? Why am I always on his hit list G? Like, वाईट कोट्ट वर्क मोठ्ठ, आता आहे दुःख छोट्ट, माइंड आमचा करतो घट्ट, लिसन जरा आम्हाला काय वाटतं. लोक म्हणतात लाईफ अ गुड पण फॅमिलीसाठी फील अ बॅड. मॉर्निंग सुरुवात, नो टाइम फॉर शॉस, इंच लढत, रश टू हॉस्पिटल कसं बस. पेशंट ओके तरच हॅपी, पेशंट प्रॉब्लेम तर खूप अनहॅपी. लाईफ अँड डेथचा असतो गेम, ऑल डॉक्टर्स सगळीकडे सेम. तर मंडळी, आमचं सगळं आयुष्य पेशंट भोवती फिरत असतं. So we and our patients, but having a very strange bond, you know, we miss each other, and our patients having a special place in our heart. Daily we come across to different variety of patients from different walks of life, like professional, working at different jobs, housewives, policemen, teachers, advocates, sports, and whatnot. The list is unending. So we decided to invite few of such personalities who have seen doctors very closely. So I welcome all the people, but before that I will introduce one by one. Firstly, SP of Buldhana, Mr. Sunil Kadasne. You know, some persons are extraordinary. They belong to a doctor family, but they find their path in their own way. The police department, we know these people are 24 hours for the people. No family, no festivals like we doctors, but more busier than us. Always deal with many complicated cases. But he's a very, very admired, most loved personality. And he's for the people, genius and with command on marine languages. So welcome, Mr. Sunil Kadasne. Now the second personality. We know that the human life is very different. जीवनात लाटा वादळ येणारच, सुखदुःखांचे लपंडाव चालणारच. पण प्रत्येक क्षण जगायचा असतो, आनंद जागवायचा असतो आणि फुलवायचा असतो. कितीही वर्षाव असो आजारांचे, त्यांच्यासाठी सगळे क्षण आहेत प्रेमाचे आणि प्रेम देण्याचे. मायेनं सर्वांचं अगत्य करणारे, खळखळून हसणारे आणि हसवणारे. वेलकम मिसेस निर्मला रोडे. नंबर 3 पर्सनॅलिटी. काही जणांचं आयुष्य म्हणजे एक चॅलेंज घेतलं की ते त्याचा अभ्यास करतात आणि ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात. मग तो प्रयत्न एक सक्सेसफुल प्रोफेशन हातात असताना दुसरा ऍड होतो आणि निष्ठा, समर्पण, भक्ती याची त्या प्रयत्नांना व अभ्यासाला जोड मिळते आणि एक अफलातून व्यक्तिमत्व घडत जातं. वेलकम डॉक्टर मंजू कुलकर्णी. नाव फोर्थ पर्सनॅलिटी. इन द ओशन ऑफ लाईफ वी मीट to some people. Some are very different. They try their level best and successful in their endeavor. Applying disciplines, law, and regulation in order. Their experience does matter indeed. Welcome, Mrs. Anjali Joshi. Now, one more page of love for the little rising stars, to whom really I admire. You know, they put a lot of hard work. Whatever they do, study, sports, writing, and anything, and set up a benchmark. Welcome the little angel, Miss Janvi Jagtap. Also welcome audience, respected seniors and all friends. Our dynamic lady, Dr. Neeta Sapre, is going to discuss with all these wonderful personalities. And our Dr. Pragati Kharatri, my secretary, is also there to have some remarks on everyone. So welcome all. Just we'll start the show. Yes. That's a very poetic way of introducing the guest. That's very nice, madam. We really feel proud to be a part of this medical fraternity. And to make us feel more special, we have invited special guests from different domains of the society. These 5 people come from different walks of life
And each one of us always have the need to visit doctors sometime in our lives. So let us hear from these people, what do they say about us. हा प्रोग्राम पब्लिक असल्यामुळे आपण सगळ्याच भाषांचा उपयोग करणार आहे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश. So whosoever is comfortable in their own language, they are free to use Marathi, Hindi, English. So we have with us today Mrs. Nirmala Rode, a senior citizen of Nagpur. She is the appropriate guest today as she has fought with so many medical ailments till now in her life that her experience is very important to us. Madam, tumcha swagat hai. The second guest is Mr. Sunil Kadasne. He is SP, Superintendent of Police presently at Buldhana. SP ये तो नाम ही काफी है, पुलिस वालों से तो सभी डरते हैं. आम्हाला पेशंट सुद्धा पुलिस वाल्यांची भीती दाखवत असतात. पण so well, he has held many important posts till date, and he belongs to a family of doctors. ते आज आपण ऐकणारच आहे. सो त्यांचे बऱ्याच लँग्वेजेसवर प्रभुत्व आहे हे मी ऐकलं आहे सुषमा मॅडम कडनं. आणि आज आपण त्यांचं ओपिनियन डॉक्टर्स बद्दल ऐकणार आहोत. वेलकम सर. The third important guest today is Advocate Anjali Joshi. She is the first woman lawyer from Wardha district, a practicing lawyer of High Court since last 40 years. She has fought many cases regarding PG medical seats, and in the High Court she has worked as assistant government pleader and additional public prosecutor. अनेक संस्थांचं त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. She is associated with many social organizations, and I must tell you that her daughter, she is a psychiatrist from NIMHANS Bangalore and undergraduate from Nagpur. तर नक्कीच ॲडव्होकेट जोशी मॅडमला मेडिकल प्रोफेशन बद्दल सुद्धा जिव्हाळा आणि अफेक्शन आहेच. आपले चौथे गेस्ट आहेत एक जोरदार व्यक्तिमत्व, डॉक्टर मंजुषा कुलकर्णी फ्रॉम औरंगाबाद. She is the medical director at Dattaji Bhale Blood Bank of Hedgewar Hospital, Aurangabad, and Secretary Janakalyan Chain of Blood Banks, and she is also an NABH assessor. Interestingly, she is the president Devgiri Nagarik Sahakari Bank of Aurangabad. सध्या त्या संचालक आहेत त्यांच्या. See such diverse fields, and being in these two diverse fields, she has seen the medical profession from the other side as well. So her feedback is also very valuable. Our fifth guest is the youngest one, Ms. Janvi Jatta, joining from Mumbai. She is the law student at Kirit Mehta School of Law. She is winner of Hindustan Times Scholarship Program in 2014. Most important are her sports achievements. She is a badminton champion, and she has won many district and national championship trophies. I could not list the number of tournaments that she has participated in because that would have made the list very exhaustive. And I want to mention here one of her achievements, that she has translated a book, Hats Off to You, from Marathi to English at a very young age. And you know what? That book has been written by none other than our own president, Dr. Sushma Deshmukh. Madam, what is the name of that book in Marathi? Jagaवेगळी माणसं, जगावेगळ्या गोष्टी. Okay, जगावेगळी माणसं, started translating from 6th standard. Oh, great. So welcome, Janvi. आता आपण आपल्या गप्पांकडे वळूया. One more, Anita, one more. Yes. Mr. Sunil Kadasne won't be able to join because there is a major accident on Samruddhi. Since morning 3 a.m. he's there only on the road. He just informed me. Of that accident. He just informed me that I'm there only, so I'm busy with all these emergencies. Okay, so we'll not a problem. See, these professions, even the police, they are on duty 24/7, just like doctors. So we really understand that we can have such emergencies. So my first question is to Dr. Manjusha Kulkarni from Aurangabad. मंजुषा मॅडम, तुमचं वर्क प्रोफाईल बघून तर आम्ही फारच इम्प्रेस्ड आहोत. तुम्ही डॉक्टर आहात, ब्लड बँकेत आहात, आणि पुन्हा ऍक्च्युअल फायनान्स वाला बँक मध्ये पण आहात. हे कसं, जरा सांगाल का आम्हाला?
म्हणजे असं आहे की मी प्रोफेशनली वैद्यकीय व्यवसाय करते, पण एक स्वभाव जो थोडासा असं म्हणता येईल की ईश्वराची देणगी आहे आणि आई वडिलांचा आशीर्वाद आहे आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने वाढवले, कुठली संधी आली तर तिला नाही म्हणायचं नाही, हा माझा स्वभाव आहे. आणि संधी एकदा स्वीकारली की त्याच्यासाठी जे आवश्यक आहे ते बदल आपल्यामध्ये करायचे. बिलकुल. साधं सोपं गणित आहे माझं आयुष्याचं एवढं. आणि ती संधी मला आली. देवगिरी नागरी सहकारी बँकेचे मी सभासद होते. त्या काही वरिष्ठ मंडळींनी विचारलं की तुम्ही संचालक होणार का, आणि मी हो म्हणलं. हो म्हणल्यानंतर असं झालं की प्रत्यक्षात अजून एक पॅनल उभं राहिलं, त्यामुळे आम्हाला निवडणूक लढवावी लागली. त्यामुळे डॉक्टर असणारी मी, माझे होर्डिंग्स चौकांमध्ये दिसायला लागले आणि सगळेजण मला थोडं काय करतेस तू, हे कुठे चाललीस असं. पण मी सगळ्यांच्या सहकार्याने मला ते शक्य झालं. प्लीज 8 वर्ष त्या बँकेचे अध्यक्ष म्हणून पण राहिले, 4 वर्ष उपाध्यक्ष म्हणून राहिले. आता मात्र मी तिथे संचालक म्हणून आहे. दॅट्स ग्रेट. ते म्हणजे हे खूपच वेगळंच प्रोफेशन आहे नाही का? कारण डॉक्टर लोकांना ऍक्च्युली बँक बद्दल काही समजत पण नाही, पण त्याचं अध्यक्ष असणे प्लस ब्लड बँकेचे काम करणे हे फारच महत्वाचं आहे. आता आपण वळूया रोडे, मिसेस रोडे मॅडम कडे. तुमचा मॅडम आम्हाला फीडबॅक फारच इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही ऍज अ पेशंट तुम्हाला असं कितीदा फार गरज पडली डॉक्टर्सची, आणि तुमचा काय अनुभव होता तुमच्या आजारपणांमध्ये, ते थोडक्यात तुम्ही सांगाल का? हो, सांगते. सर्वप्रथम तुम्ही NOGSच्या यांनी त्यांचे आभार मानते की तुम्ही लोकांनी मला या डायसवर येण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी तुमची खूप आभारी आहे. सर्व डॉक्टर्स लोक माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा आणि आशीर्वाद. थँक्यू. माझ्या आजारपणाबद्दल बोलते. माझे आजार म्हणजे मला हसू येते माझ्या आजारांचं. ब्रेस्ट कॅन्सर होऊन गेलेला आहे. आधी तर मला सगळ्यात पहिले संधिवात, एकदम असे माझे बोट वगैरे वाकडे तिकडे झालेले. आदरणीय डॉक्टर विलास डांगरे यांनी माझ्यावर खूप होमिओपॅथिकचा उपचार केला. पण होमिओपॅथिकनी असं वाटतं की लवकर बरं होत नाही आपण, की म्हणजे वेदना कमी होत नाहीत ना. त्याच्यामुळे मग मी ॲलोपॅथीकडे वळली आणि नंतर औषधं घ्यायला लागली. त्या दरम्यान मला मधल्या काळात मला कॅन्सर होऊन गेला, ब्लड याचा, ब्रेस्ट. त्याच्यामुळे माझा लेफ्ट ब्रेस्ट गमावा लागला मला. पण इतकी हिंमत दिली डॉक्टरांनी मला, आमचे डॉक्टर सुधीर देशमुख आणि सुषमा देशमुख यांनी मला खूप खूप हिंमत दिली आणि त्यांचा एकदम मला आधार वाटला आणि एकदम वाढला माझा त्यांच्यामुळं. आता मी इतकी धडधाकट आहे की मी आता कुठल्याच आजारांना भीत नाही. म्हणजे एकंदर तुमचा एक्सपिरियन्स डॉक्टर्स बद्दलचा आणि हॉस्पिटलचा चांगला होता. चांगला अनुभव आहे मला. आणि नंतर माझ्या पायात दोन्ही नी रिप्लेसमेंट गुडघे हे केले आहेत मी. त्याच्यामुळे मला तेव्हाही खूप म्हणजे माझ्या पायात रॉड वगैरे टाकावं लागली. पाय जास्त खराब झाले होते वातामुळे. त्याच्यामुळे मला डॉक्टर तुषार भुरे म्हणून किंग्सवेल आहे सध्या ते, त्यांनी माझ्या पायाचं ऑपरेशन केलं. डॉक्टर सुधीर देशमुख गलिगच होते तिथे, त्याच्यामुळे त्यांनी तिथेच ऑपरेशन केलं माझं. तर माझे त्यांच्या हे अनुभव आहे. आणि नेहमीच्या काळात मला असं वाटतं की डॉक्टर हा एक मोठा आधार असतो आपल्याला, आणि नेहमी आपल्या चांगलं भल्यासाठीच चाहत होतो, आणि म्हणून पेशंटनी सुद्धा त्यांना सहाय्य करायला पाहिजे. आता कोरोना काळात बघितलं तर डॉक्टरने आपल्या कुटुंबाचा विचार न करता, आपल्या मुलाबाळांचा विचार न करता सतत आपलं जीवन झोकल्या गेलं त्यांचं त्याच्यात. तरी त्यांनी कुठल्याच प्रकारची हिंमत हारली नाही, काळजी केली नाही, लोकांची नाही, कोणाचीच नाही. आपण फक्त झोकून द्यायचं. खरोखरच किती अभिमान आहे या डॉक्टर लोकांचा आपल्याला. चांगलं वाटलं मला ऐकून. छान वाटतंय की तुमचा एक्सपिरियन्स चांगला राहिला. मी परत तुमच्याकडे प्रश्न घेऊन येणार. तोपर्यंत मी ऍडव्होकेट अंजली जोशींना मला विचारायची इच्छा आहे की तुम्ही काही मेडिकल PG मेडिकल सीट्स बद्दल सुद्धा तुम्ही केसेस लढल्या आहेत. तुमची मुलगी सुद्धा डॉक्टर आहे. तर एक वकील म्हणून
डॉक्टरच्या प्रतिमेबद्दल तुम्ही काय सांगू शकाल? प्रतिमा तर उत्तमच आहे. सगळ्या वकील म्हटलं तरी समाजाचाच एक भाग आहे ना तो. त्यामुळे प्रतिमा एकदमच छान आहे. मी तुम्हा लोकांना फक्त म्हणजे ते डॉक्टर हे फक्त प्रिफिक्स नाही आहे तुमचं. त्याच्या मागे तो शब्द उच्चारला की केवढी तुमची मेहनत, जिद्द खूप आम्ही पाहतो नेहमीच. आता मी तर फारच जवळून पाहून आहे. आणि पेशाबद्दल मला खूप अट्रॅक्शन होतं पहिलेपासून. माझे आजोबा डॉक्टर कोलवाडकर त्या काळी सिव्हिल सर्जन होते. त्यामुळे ते पांढरे कपडे, पांढरा कोट, म्हणजे ऍप्रन फार अट्रॅक्शन होतं. इच्छा होती पण डॉक्टर व्हायची, जमू नाही शकलं. पण मुलींनी ती इच्छा पूर्ण केली. पल्लवी निम्हॅन्सला नाही आहे बेटा, पल्लवी निम्हॅन्सवरनं तिने केलेलं आहे. आणि पल्लवी नाही, जे म्हणणं केलं तिने एमडी. तर असं आहे ते. आणि वकील म्हणून उत्तम आहे. म्हणजे डॉक्टरांची प्रतिमा एकदम, आणि ती तशीच राहणार आहे. काही काही जे पॉइंट्स येतात ते आपण ओघांनी कधीतरी बोलूयात, पण एकदम उत्तम प्रतिमा आहे. आम्हाला डॉक्टर लोकांचा खूप सपोर्ट असतो आणि चांगलंच वाटतं म्हणजे डॉक्टरांबद्दल. एकदम छान प्रतिमा. थँक्यू फॉर युअर काइंड वर्ड्स. Miss Janvi, it is a pleasure to have such a young guest today amongst us. Janvi, did you wish to become a doctor earlier? Yeah, I mean, first of all, I really want to say that I'm extremely honored to have been invited to speak alongside such an esteemed panel of guests. So thank you really for inviting me. Yeah, and for doctor, I mean, I've seen my aunt, Dr. Sushma Deshmukh, from a very young age, and at a point I've seen my brothers as well become doctors, and I've seen the entire honor and the influence of a doctor. And yes, I wanted to become a doctor at a point. In fact, I loved biology a lot. And Dr. Sushma Deshmukh was one of the main key influencers because she was my role model. Yeah, she's still my role model. So, sorry, I can't hear you. Hello. We can hear you, Janvi. Oh, okay. I think we are feeling good. Please continue. Yeah. So I mean, yeah, Dr. Sushma Deshmukh has been a role model to me, and because of her, I've actually seen. Yes, Janvi. Yeah. So. Hello. Please continue. So as I was saying that doctors are absolutely, as all the previous panelists have said, they are extremely important to our entire human lives itself. So now I have heard that your big poster and picture is displayed at the sports complex of Gorewada. That now what do you feel? Now you feel that good, I didn't become a doctor and see how much I have achieved now. No. I mean, I don't feel that it's not good to become a doctor. I think I just realized that maybe there was a different path for me. And I just chose law because I realized that maybe this is better suited for me. So, and I mean, yeah, badminton and law, it's working out really well. So. Okay. So, yeah. Janvi, I'll come back to you. Now, I again want to ask Dr. Manjusha Kulkarni, की तुम्ही ज्या फायनान्शियल बँक संस्थेमध्ये तुम्ही संचालक आहात, तर खूपशा नॉन मेडिकोसचा तुमचा संबंध येतो. तर तुम्हाला त्यांचं मत सुद्धा तुम्हाला खूपदा कळत असेल. तर तुम्हाला काय वाटतं, त्या लोकांच्या मनात डॉक्टरांबद्दल काय भाव आहेत? तुम्हाला त्या दृष्टिकोनातनं डॉक्टरचं कसं तुमच्या लोक काय बोलतात, की तुम्हाला घाबरून चांगले बोलतात की तुमच्या समोर नाही बोलायचं? कदाचित हीच शक्यता जास्त आहे. आपल्याला घाबरून लोक चांगलंच बोलतात. घाबरून म्हणण्यापेक्षा मी जे काय प्रेझेन्स मध्ये डॉक्टर असण्याचे निश्चितपणे काही फायदे असतातच. लोकांना तुमच्याविषयी 100% आदर असतो. तो असतोच. म्हणजे आता मी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जाऊन काम करते तेव्हा असं लक्षात येतं की डॉक्टर म्हणलं की लोकांना एकदम त्याचं एक अप्रूप वाटतं. अरे वा, डॉक्टर का? बरोबर. तर मी त्याची तुलना जर बँकेशी केली तर नक्कीच मी देवगिरी बँकेची चेअरमन होते म्हणलं की लोक एकदम खांदे उडवतात. अरे वा, असं म्हणजे
एका अर्थाने असं म्हणता येईल खूप प्रेस्टिजियस किंवा ज्याला तामझाम असलेलं पद आहे ते थोडक्यात. तसं डॉक्टरचं नाही. डॉक्टरचं एक आदरयुक्त थोडीशी भीती असणार असं ते पद आहे. आणि स्वाभाविकपणे ह्या क्षेत्रात काम करत असताना ज्या रुग्णांच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत येतात, स्वाभाविक कधीतरी थोडस तर कुणीतरी नाराज होतच डॉक्टरांवर. ते कुठल्याही व्यक्तीवर होत असतं. त्याचा बोलबाला जरा जास्त होतो असं मला वाटतं. पण काही चांगल्या पण प्रतिक्रिया येतात. म्हणजे आज सकाळी सकाळी आमच्या योगाच्या क्लासमध्ये मला आमच्या प्राध्यापकांनी शुभेच्छा दिल्या. म्हणजे डॉक्टरांचं, अन्य लोकांच्या डॉक्टरांविषयीचं काय मत आहे ते मी त्या 2 मिनिटाच्या कवितेतनं तुम्हाला सांगते. त्यांनी असं म्हणलं, डॉक्टर तुमचा व्यवसाय इतरांपेक्षा वेगळा, प्रयत्न, धावपळ, धडपड, ताणतणाव सगळा, रात्रंदिवस कष्ट आणि टेन्शन तर नित्याचे, डोकं शांत ठेवून तुम्ही बोलत असता मुद्द्याचे, जात धर्म काही न पाहता ट्रीटमेंट देत असता, शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करत असता, कधी जेवता कधी झोपता तुमचं तुम्हालाच माहीत, तुम्ही तुमचं दुःख कधी कुणालाच सांगत नाही, जेवता जेवताच ताटावरून पेशंट साठी उठत असता, देव जरी नसलात तरी देवासारखे भासत असतात, आयुष्याची दोरी तुटताच पेशंट प्राण सोडत असतो, डॉक्टर मधला माणूस तेव्हा आतल्या आत रडत असतो, पेशंट दगावल्याचं दुःख डॉक्टरलाही नक्कीच असतं, जन्म काय मृत्यू काय कुठे कुणाच्या हातात असतं, कधीही आणि कधीही आणि कुणीही संयम मुळीच सोडू नये, प्रिय व्यक्ती गेली म्हणून कॅबिन काचा फोडू नये, ईश्वर आपला सुखी ठेव हीच सर्वांची इच्छा, डॉक्टर तुम्हाला सर्वांना डॉक्टर डेच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज सकाळी मला या शुभेच्छा मिळाल्या. That's wonderful. Very nice. So this poem is coming from some non-medical person. Yeah. Great. Professor, he is having his private classes. So we are really feeling good today after listening to this wonderful poem from a non-medical person. आता आपण जोशी मॅडमला विचारू की त्यांनी म्हटलं की डॉक्टरांची प्रतिमा चांगलीच असते लोकांच्या मनात, पण ती आणखीन अधिक उन्नत होण्यासाठी काय करायला पाहिजे, काही तुम्ही सुचवू शकता का? काय होतं, एक मला असं सांगायचं होतं की पहिले कसा होता, फॅमिली डॉक्टर हा एक कन्सेप्ट होता. तो फॅमिली डॉक्टर हे आपल्या कुटुंबातलेच एक सदस्यच असायचं आणि तेवढ्या टेस्ट तेवढ्या सगळं त्या काळी नव्हतं. म्हणजे मला ते आता पूर्ण काळ बदलला, सगळं बदललं, विज्ञान पण खूप प्रगत झालं. त्यामुळे आता काय झालं, डॉक्टर आणि सेवा हा भाग जाऊन डॉक्टर, ग्राहक आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडर असं हे येऊन गेलं ते स्वरूप. थोडा प्रॉब्लेम येतो, नाही असं नाही, दोन्ही पार्टी जास्ती सतर्क राहतात. तर आता एक आपल्याला असं म्हणता येईल प्रॉब्लेम येतो ते कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट खाली कदाचित डॉक्टर लोकांचा विरोध असतो की आम्हाला त्या व्याप्तीतनं काढा म्हणून. अनेक आपण ऐकतो ती त्या व्याप्तीतनं काढा म्हणून. पण मला एक वकील म्हणून हे सांगायचं की प्रॉब्लेम खरंच नाहीये त्यात काही. तुम्ही लोक जर व्यवस्थित सगळं असलं ना तर फार कमी लोकांना रिलीफ मिळतो त्यात, म्हणजे ग्राहक लोकांना, पेशंट्सना. ओके. तर 1% म्हणजे डॉक्टरांच्याच बाजूनी होतं, प्रोव्हायडेड तुमचं सगळं ओके आहे, रेकॉर्ड वगैरे. तर दुसरं असं होतं की ते कायम टेन्शन असतं कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्टच्या, हे कंप्लेंट करतील का किंवा काही लोक येणार त्यांना धमक्या देणार की आम्ही तिथे जाऊ आम्ही तिथे जाऊ. मनापासून त्यांना काम करू देत नाही डॉक्टरांना, असं वाटतं ना याला. पण अशा वेळी काय होतं, ते आपला हक्क बजावतात, कर्तव्य विसरतात. बहुतेक वेळी असं लक्षात येतं की ते अज्ञानी असतात, अडाणी असतात, म्हणजे अर्धवट ज्ञान इंटरनेटहून घेतात किंवा कोणाच्या सांगण्याच्या ह्याच्यात, आणि असं घडतं कधी. तर आता हे वास्तव असं आहे की कुठलाही डॉक्टर, इव्हन वकिलाच्या बाबतीत कोणाला केस हारायला आवडतो, कुणालाच नाही आवडत. तसंच डॉक्टरांना सुद्धा
आपला पेशंट हा चांगलाच होऊन गेलेला आवडतो. करेक्ट, व्हेरी गुड पॉइंट. येस, असं होतच नाही की ते डेलिबरेटली करतील काही. इंटेन्शन चांगलंच असतं, 100% चांगलं असतं. आता काय आहे, आपण वैद्यकशास्त्र हे काही गणित नाहीये, आहे ना, बरोबर आहे. की असतं ते. त्यात डॉक्टरचं ज्ञान, कौशल्य, अनुभव, हॉस्पिटल मधला स्टाफ, सोयी सुविधा आणि मुख्य म्हणजे पेशंट येणारा हा कोणत्या परिस्थितीत आणलाय तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये, ह्या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात. तर जसं आता तुम्ही हिप्पोक्रेटिकच्या शब्दाने तुमच्यावर जसं बंधन आहे, तर संयमाचं आणि स्वयंशिस्तीचं बंधन सुद्धा सगळ्या रुग्णाच्या नातेवाईकांनी पण घेतलं पाहिजे. आजकाल आपण काय होतं, खूप चिंतित होतो, हे जे डॉक्टरांवरती म्हणजे हल्ले जे वाढलेले आहेत त्याच्यामुळे. आता त्या बाबतीत एक थोडी बऱ्यापैकी गोष्ट आहे की एक स्पेशल ऍक्ट आलाय, तुम्हा सगळ्यांना ह्याची कल्पना आहे, 2010 मध्ये, की ज्यामध्ये ते जे हल्ले होतात तर तुम्हाला स्पेशल प्रोटेक्शन मिळालंय त्याच्यामध्ये, म्हणजे डॉक्टर लोकांना. आणि कायदेशीर तरतुदी ज्या आहेत तर त्याच्यामध्ये आता हा जो कायदा मंजूर झाला त्यात सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा आणि त्या देणाऱ्या संस्थांना पण संरक्षण दिलं गेलंय. त्यात सर्व सरकारी, खासगी डॉक्टर्स, विद्यार्थी, नर्सेस, नर्सिंग स्कूल्स, विद्यार्थी, हॉस्पिटल सगळं समाविष्ट आहे. तसंच चांगली गोष्ट आहे की काही प्रोटेक्शन डॉक्टरचा विचार करून सुद्धा आहे. आणि हिंसेची व्याख्या पण खूप व्यापक केली आहे. पूर्वी असं म्हणजे त्याच्याकरता डायरेक्ट हल्ला किंवा जखम आवश्यक नाहीये. प्रत्यक्ष मारामारी, शिवीगाळ, धमकी देणं, कामात अडथळा आणणं, मालमत्तेचं नुकसान करणं, हे सगळं त्यात कव्हर केलेलं आहे. बरं, हो, आपण परत येऊ ह्या मुद्द्यावर. तर हेच जे तुम्ही सांगताय, तर पेशंटचा कधी कधी कॉन्फिडन्स कमी होतो. म्हणजे पुष्कळदा काय असतं की डॉक्टरचं इंटेन्शन चांगलं असतं, पण कधी कधी पेशंट नाही बरा होत. तर अशा वेळेस पेशंटची मानसिक ही अशी स्थिती अशी असते की त्यांना राग येतो. तर मला रोडे मॅडमला हे विचारायचं आहे की तुम्ही बरा झालात तुमच्या आजारपणांमधनं, तर पेशंटची काय जबाबदारी आहे? तुम्ही काय सांगू इच्छिता समाजाला, दुसऱ्या पेशंट्सला, टू रिमेन पॉझिटिव्ह? आणि डॉक्टरांबद्दल तुम्ही जो अनुभव घेतला, तर तुम्ही दुसऱ्या पेशंट्सला काय सांगू इच्छिता? तर मी माझ्या ऍडवाइस प्रमाणे सांगते की मला डॉक्टरांना म्हणजे डॉक्टरला जर आपलंच समजलं आपण अगदी, तर आपल्याला हा येणारच नाही प्रश्न की डॉक्टर चांगले नाही, तसं आहे तसं आहे, अगदी मनापासून. आणि आपण त्यांच्यावर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे विश्वास हा असायला पाहिजे डॉक्टरांवर. जर तुम्ही विश्वास तरच म्हणजे बाकी सगळं काही व्यवस्थित होऊ शकते असं वाटतं मला. पण तुम्ही आजारपणातनं तुम्ही बाहेर आलात, पण जर का एखाद्या वेळेला तुम्हाला असं कधी वाटलं का की डॉक्टर कठोर आहे, त्यांचं वागणं बरोबर, असं कधी तुम्हाला अनुभव आला का किंवा राग आला का? मी एवढी सुदैवी आहे की मला इतके चांगले डॉक्टर मिळाल्या की मला कधी अनुभव आलाच नाही जीवनात. गुड गुड, असंच अनुभव सगळ्यांनाच यावं. आता जानवीला आपण प्रश्न विचारू की बॅडमिंटन प्लेयर आहेस, तर स्पोर्ट्सच्या खेळणाऱ्या लोकांना बऱ्याचशा स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजुरीज होतात. तसं काही तुझ्या बाबतीत घडलं का? आणि तुझा डॉक्टरांशी कधी ह्या बाबतीत संबंध आला का? हो, म्हणजे कारण स्पोर्ट्स प्लेयर्स म्हणजे हा प्रोफेशनच असा आहे की जिथे सगळ्यात जास्त धडपड होते किंवा शरीराची खेचाताणी, मसल्स, हे म्हणजे दॅट इज आमच्यासाठी हे रोजचाच प्रकार आहे. आणि फर्स्ट एनी स्पोर्ट्स प्लेयर सगळ्यात मोठी भीती हीच असते की जर उद्या काही खेळताना चुकून कुठल्याही शरीरातलं जराही हल्ला पाठ किंवा कुठेही काही चुकून जरी झालं तर ती त्याच्यात करिअर किंवा सगळंच संपू शकतं त्या एका क्षणात. तो आमच्यासाठी तर म्हणजे डॉक्टर्स अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत. आणि मला स्पेसिफिकली मी खूप इंजुरी प्रोन जनरली पण आहे, कारण माझी बॉडी अतिशय खेळते पण ना खूप प्ले हो, पण अदरवाईज पण म्हणजे खूप माझी बॉडी आहे म्हणजे इंजुरी प्रोन आहे. म्हणजे
फ्लेक्सिबल नाहीये तेवढी हे ते. सो मला तर मल्टिपल इंजुरीज ओव्हर द इयर्स झालेच आहेत. आणि मला एक स्पेसिफिक इन्सिडेंट आठवतोय, कारण माझं अंडर 13चं नॅशनल्स होतं आणि त्यावेळेला आम्ही पूर्ण समर्स मध्ये तयारी केलेली, दिवस रात्र खेळणं सुरू होतं, ट्रेनिंग सुरू होतं आणि त्यावेळेला माझ्या पायात म्हणजे हिपच्या जवळ मला इंजुरी झाली राईट लेग मध्ये आणि तो माझा डॉमिनंट लेग आहे स्पोर्टमध्ये. सो तेव्हा मला खूप डॉक्टर्सने खूप मदत केली, कारण जर ते नसते तर कदाचित मी खेळूच शकली नसते आणि त्या वर्षी मी जिंकायला पण गेली. So I went and won the nationals and it was only possible because the doctors never gave up on me आणि त्यांनी मला सतत मोटिवेट करत राहिलं की तू खेळ, we'll manage your body, your job is to play. And that is such a positive word about the doctors, that you could play at the national level and you give the credit to the doctors. That's so nice. No, absolutely. And I think आज जे इंडियाचे एवढे सगळे प्लेयर्स जे एवढ्या लेवलवर परफॉर्म करतात, जे आज इंडियासाठी एवढे मेडल्स आणतात, मेजर रोल इज डॉक्टर्स, बिकॉज रोज मॅचेस मध्ये काही ना काहीतरी होतं आणि नेक्स्ट मॅच नाही. सो अ ह्यूज क्रेडिट टू द एंटायर डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी, बिकॉज त्यांच्यामुळे अदरवाईज बाकीचे पण प्रोफेशन चालतात, पण ह्या प्रोफेशन मध्ये या कंट्रीला पुढे आणण्यात त्यांचा खूप मोठा भार आहे. Dr. Neeta, still I remember Janu was really badly injured. I still know how she used to play. Because of her inner strength. Her mother used to take care of all her injuries and she used to play in the court. You will not are, examples. Fantastic player, but support. I mean, Dr. Sushma Attu, for me, I'm very lucky to call her Attu. आणि माझ्या घरातच मला एवढे चांगले डॉक्टर्सचा सपोर्ट आहे, कारण पूर्ण ऍज अ फॅमिली म्हणजे फॅमिली असणं आणि वरतून डॉक्टर. सो इट वॉज ऑल ऑफ देम सपोर्टेड मी सो स्ट्रॉंगली. नॉट वन्स डिड एनीबडी, कोणीच मला म्हटलं नाही की तू खेळू शकणार नाही. सगळ्यांनी म्हटलं की तू खेळ. आणि सुषमा तू वगैरे तर शी इज लाईक तू खेळ, वील मॅनेज एव्हरीथिंग. And she's been a rock solid support in my journey. So we also look up to us as the president of our society, no doubt. I can imagine how encouraging she must be. बरं, मंजुषा मॅडम, तुम्हाला आता दोन्ही फील्डचा अनुभव आहे, ब्लड बँक प्लस तुमची कोऑपरेटिव्ह बँक, तर तुम्हाला कुठे जॉब सॅटिस्फॅक्शन जास्त मिळतं? दोन पैकी कुठल्या ह्याच्यात? डिफिकल्ट क्वेश्चन. दोन्हीकडेही मिळतं. दोन्हीकडे म्हणत असताना एकीकडे कसं आहे की एखादा पेशंटला आपण सपोर्ट करू शकतो, म्हणजे ट्रान्सफ्युजन सर्व्हिसेस मधून आम्ही इनडायरेक्ट सपोर्ट करतो आणि तो त्याचा एक तो जेव्हा येऊन फीडबॅक देतो की तुमच्यामुळे बरा झालो, तो एक खूप मोठी आनंदाची गोष्ट असते. आणि बँकिंग मध्ये असं म्हणतात की एखाद्याची पत नाहीये त्याची पत निर्माण करणं, त्याची पत आहे त्याची पत वाढवणं, म्हणजे एका अर्थाने त्याही क्षेत्रामध्ये लोकांना आम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करत असतो, भलेही कर्ज देऊन का असेल. त्यामुळे तो पण एक आनंदाचा विषय असतो की आपण लोकांना उभं करतोय. पण खरं सांगाल तर जास्त आनंद मला माझ्याच फील्डमध्ये आहे, जो आर्थिक आणि शारीरिक दृष्ट्या. पण हेल्थ इज वेल्थ ना मंजू. हो बरोबर आहे. भारती, हे अंजली जोशी मॅडम, तुम्ही सांगितलं की पहिला चॉईस तुम्हालाही डॉक्टर व्हायचं होतं, बट तुम्ही लॉयर बनल्या. तर आता इतका तुमचा ऍज अ लॉयर यू हॅव गॉट अ लॉंग एक्सपिरियन्स नाव टिल डेट. सो नाव आर यू सॅटिस्फाईड विथ युअर प्रोफेशन? 100%. मला तेच म्हणायचं की माझी एक मैत्रीण तिने म्हणायची, भारती आपण कधी पांढऱ्या कोट्याची स्वप्न पाहिली, काळ्या कोट्याची कधीच नाही. पण मनापासून सांगते, एकही दिवस असा निघाला नाही की या पेशात आपण का आलो. खूप छान वाटला पेशा आहे. आणि आपण सगळ्यांना असं रिलीफ मिळवून देतो किंवा काही, तर काय समाधान मिळतं, जे तुम्हाला मिळतं ते आम्हालाही मिळतं. म्हणजे पेशंट बरा झाल्यानंतर तुम्हाला जे समाधान मिळतं ते आम्हालाही मिळतं, आम्ही जेव्हा केसेस जिंकतो. आणि कुठल्या प्रकारच्या केसेस तुम्ही लढता? म्हणजे तुमच्याकडेही बरेचसे कॅटेगरीज आहेत ना, म्हणजे जसं सिव्हिल स्पेशलायझेशन नाही, हायकोर्टातल्या सगळ्याच केसेस मी लढते. मग कधी मेडिकल रिलेटेड केसेस कुठल्या आल्या तुमच्याकडे? मेडिकल जनरली त्यावेळी पहा कॉम्प्युटराइज नव्हतं बहुतेक. सेवाग्राम मेडिकल कॉलेजच्या बहुतेक असायच्या. ती ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट आहे ना,
महात्मा गांधी सेवा मेडिकल कॉलेज. तर त्यावेळी मेन अशी होती की त्या लोकांना स्टेटच्या पीजी एंट्रन्सला नाही बसता यायचं, कारण त्यांच्याकरता तिथे सीट्स होत्या, त्यांचे पीजी एंट्रन्स वेगळी असायची सगळं. तर त्याच्याकरता ती अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे प्रोव्हिजन, म्हणून मी इथे चॅलेंज केलं होतं आणि ती केस मी जिंकली. तर तेव्हापासून त्या लोकांना पीजी एंट्रन्स स्टेटची खुली झाली. त्याच्यानंतर अजूनही काही केसेस होत्या ज्या पर्सनल लेवलच्या होत्या, जसं काही रोस्टर चेंज झालं किंवा काही अशा नाही. पण ही एक मेन होती की ते प्रोव्हिजनच अनकॉन्स्टिट्युशनल आणि अल्ट्रा व्हायरस म्हणून रद्द करण्यात आलं. त्यांना बार FMC आणि असं होतं ते. गुड. म्हणजे तुम्ही जवळून बघितलं मेडिकल प्रोफेशनच्या ऍडमिशन पासून आणि आता तुमच्या मुलीच्या बाबतीत तुम्हाला आठवते की ते इव्हन व्हायलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर्स पण त्यांचं मला भरपूर दिसून राहिलं. खूप छान काम केलेलं आहे तुम्ही. So she is savior for doctors, we can say. I think जान्हवीला जायचंय, दुसरी मीटिंग आहे तिची. शी इज अ स्टुडंट, सो शी इज डुईंग इंटर्नशिप ऑल्सो. आणि बरं का जोशी मॅडम, ही जान्हवी सुद्धा लॉ स्टुडंट पण आहे. I have 10-15 more minutes, so that's absolutely fine. Okay. It's quite interesting listening to Anjali ma'am. So good. Even Janvi is a prolific writer also. I can say at such a tender age she has indulged herself into writing in sports activity, and she is doing law. So you are really multifaceted with very different facets. No, thank you so much. It means so much coming from you guys, genuinely. But actually, I will tell something regarding her. जान्हवीचं जेव्हा 6 मध्ये असतं ना, शी गॉट स्कॉलरशिप. 50,000 तिला स्कॉलरशिप मिळाली का हिंदुस्तान टाइम्स मध्ये. तेव्हा जस्ट मला डोक्यात होतं की कोणाला तरी आपण त्याचं ट्रान्सलेट करायला पाहिजे, बट आय वॉज नॉट हॅव्हिंग दॅट मच टाइम. मी सहज तिला म्हणलं, मला असं वाटलंही नाही, आणि विदिन 1 मंथ तिने एक स्टोरी ट्रान्सलेट करून पाठवली. स्टँडर्डच्या मुलीने हे करणं म्हणजे खरंच बिलीव्ह होत नाही. सेकंड पॉइंट, शी वॉज नॉट नोईंग मराठी. तिची आई तिला वाचून दाखवायची आणि ती करायची, पण नंतर तिला ते फील येत नव्हतं, म्हणून शी लर्न मराठी. तिने मराठी शिकली ती, मग मराठी वाचून तिने पुढचं सगळं ट्रान्सलेट केलं. Really great. No, please, I think Shishmatu's this thing to give every credit to everybody else, but to trust me at such a young age and to give me that confidence, because many a times during that journey I did feel like quitting. But and she used to cry. Her mother used to tell me की जगात दुःख असतं का, कारण ती स्टोरीज. Oh my God. 6th standard ना, आणि शी टूक 4 years to complete it. पण मग 10th मध्ये असताना आम्ही पब्लिश केलं ते बुक. So this is what is empathy. This is what is empathy, which is very much required in our profession. She is feeling the pain of patients. Yes. No, and I got to translate my grandmom's story as well, because she suffered through breast cancer. So that was I think one of the most for me, that was the biggest honor I could have gotten. And Dr. Sushma, Sushma Attu has written stories. That's what I'm saying. As a doctor, she fixes patients, she does all of that, but her writing through her book, these doctors actually feel their patients' pain. They go through it day in, day out. They have so much of empathy, and that is a big thing, because not a lot of other professions can employ this to such a huge level. So, yes, definitely. तर हे सगळं असं इंटेन्शन चांगलं असून सुद्धा काय, when you buy a product and if the product is not good, the owner can compensate you. नीता, आवाज ओके, ठीक आहे. रोडे काकूंबद्दल आपण बोलूया. नीता, टिल यू कम. रोडे काकू म्हणजे कसं आहे, त्या सगळ्यांना आवडतात, म्हणून आजारांना पण त्या आवडतात असं. म्हणून सगळे आजार त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट होतात. पण शी इज सच ए ग्रेसफुल लेडी आणि करेजियस लेडी.
की ऍक्च्युली प्रत्येक आजाराला त्यांनी खूप समर्थपणे तोंड दिले. आम्ही काकूंचा प्रवास गेले, मला वाटतं आय थिंक काकू 20 वर्ष झाली, 20 वर्ष त्यांचा प्रवास बघतोय. टफ म्हणजे एव्हरी टाइम काही समथिंग, पण ऑलवेज यू कॅन गो ॲट एनी टाइम. तुम्ही त्यांच्या घरी जा, शी विल वेलकम यू विथ अ स्माइलिंग. आणि कुठे गेलं तर त्यांच्या भोवती सगळ्या लोकांचा गराडा जमतो गप्पा मारायला. तर छान त्यांचं चालू असतं प्रत्येक असं. तर काकू काही क्वेश्चन्स मला विचारायचे, कधी तुम्ही आता इतक्या ह्याच्यातून, माणसाला लॉट ऑफ डिप्रेशन येतं की इतके आजार होतात, त्रास होतो, तर तुम्ही काय कसं त्याला कसं तोंड देता? म्हणजे ठीक आहे, फोन करता 4 लोकांना, मला बरेच जण होते की काकू काही नाही, 4 लोकांना फोन करतात, 10 लोकांना, आणि ते शी बिकम हॅपी. माझी फोन केल्यानंतरच तब्येत चांगली होती. असं वाटते लोकांशी बोलत राहिलं आपण, आपली तब्येत अर्धी चांगली होते. आणि डॉक्टर लोकांना भेटलं तर सांगू, विचारूच नको तू मला किती तब्येत चांगली होती म्हणून. कारण मी एक साधी हाऊसवाईफ आहे, मला असं कुठलं काही येत नाही, काही कळत नाही. पण मला मैत्रिणींमध्ये राहणं, गार्डन मध्ये फिरायला जाणं, सुषमाच्या आग्रहानंतर इतक्या शिड्या चढणं, कुठल्या कुठल्या मिटिंगला जाणं, हे सुषमामुळेच मी सगळं काही करते. सगळे कार्यक्रम अटेंड करते. जेवढी काही यांच्याकडचे कार्यक्रम असतील ते सगळे मी अटेंड करते. नाही, बट सर पॉझिटिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यू की हाऊ टू लिव्ह पॉझिटिव्हली. जान्हवी अगदी छोटी असताना माझ्याकडे आली होती. जान्हवीला आठवत नसेल, मावशींसोबत आली होती तू तेव्हा, बिलकुल छोटी होती. आज मी तुला किती वर्षानंतर बघते आहे. तर आता आपण डॉक्टर मंजू कुलकर्णीकडे वळूयात. मंजू तशी माझी कॉलेज मधली मैत्रीण आहे, अगदी चांगली मैत्रीण. मंजूला मी सगळं बघितलंय. मंजूने बऱ्याच ह्याला तोंड देत देत ती अगदी म्हणजे समर्थपणे उभी. आज आपल्याला मंजूचं हे रूप दिसतंय. तर मंजू, तुला कधी असं वाटलं की खूप आपल्याला प्रत्येक गोष्टीमध्ये हे ताण येतोय, 2-2 पोस्ट सांभाळताना, तू कसं त्याच्यावर सोल्युशन कसं करतेस? म्हणजे आम्हाला खरंच तुला कधी कधी कौतुक वाटतं की तू एवढ्या दोन्ही, इकडची मोठी पोस्ट ब्लड बँकची, इकडची घरची, कशी नो प्रॉब्लेम, कशी सांभाळतेस? तेव्हा मी असं गमतीने म्हणायची, मला इकडे ताण होतो व्यवसाय करत असताना, तेव्हा तिकडे थोडासा रिलीफ असतो. तिकडे जाऊन बसलं की थोडा चेंज होतो ना. चेंज हीच गोष्ट अशी असते की ती तुम्हाला थोडस रिलॅक्स करते. देवगिरी बँकेमध्ये ताण होतो तेव्हा मी इकडे येऊन बसले की मला रिलॅक्स व्हायचं. म्हणजे एका अर्थाने चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट, असं मी माझं प्रिन्सिपल ठरवलं होतं. त्यामुळे मला मी कधी मिक्स नाही केल्या दोन गोष्टी. कोणती चेअर मोर कम्फर्टेबल आहे, देवगिरी चेअर का डॉक्टर चेअर? डॉक्टर चेअर इज ऑलवेज कम्फर्टेबल. पण डॉक्टर चेअरवर जी रिस्क आहे त्याच्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? कारण इट इज असोसिएटेड विथ रिस्क. देयर इज लॉट ऑफ जॉब सॅटिस्फॅक्शन, पण रिस्क असते आपल्या जॉब मध्ये. असतेच ना, म्हणजे रिस्क आहेच आहे. बट इज इट, कारण तुमचा एक खूप महत्वाचा जॉब आहे ब्लड बँकेमध्ये, तर त्याच्यात एक पुष्कळ म्हणजे इट इज अ लाईफ थ्रेटनिंग थिंग इफ समथिंग गोज रॉंग. सो how do you say about it? Is it worth taking that risk to stay in this profession? नाही, आपण हे प्रोफेशन निवडलेलं आहे आणि त्यात रिस्क आहे हे आपल्याला माहिती आहे. आणि मुळामध्ये मी एक स्ट्रॉंग बिलीफ करते की मी एकटी नाहीये. बरोबर, माझी टीम आहे की जी ज्याच्यातलं 90% पार्ट ती टीम करते. आणि मग त्यांच्याकडनं करून घेऊन ते सुरक्षित कसं राहील हे बघणंच फक्त माझं काम राहतं. आणि मला असं वाटतं की एक विश्वास सगळ्यांना दिला ना तर सगळी टीम चांगली काम करते. आणि ती जी काय थोडी बहुत रिस्क असते ती रिस्क घेऊन आपण, शेवटी रिस्क घ्यावीच लागणार आहे आपल्याला. आणि कुठल्याही क्षेत्रात गेलं तरी रिस्क आहेच आहे. आपण स्कूटरवर फिरलो, कारमध्ये चालवलं तरी रिस्क आहेच आहे. तशीच डॉक्टरांना पण रिस्क आहे, म्हणजे याच्याविषयी काहीच प्रश्न नाही. म्हणजे ब्लड बँकिंग मध्ये तर आम्हाला खूप रिस्क आहे. म्हणजे आम्ही एका अर्थाने याला खूप हे आहे, सोशल अँगल आहे, टेक्निकल अँगल आहे, लिगल अँगल आहे आणि मेडिकल पण अँगल आहे. त्यामुळे या सगळ्या आघाड्यांवर आम्हाला काम करायला लागतं. त्यामुळे सगळ्यांचा आधार घेऊन, पण मी माझा अनुभव सांगते की मला असं वाटतं की आय एम व्हेरी मच कम्फर्टेबल इन दिस फील्ड. म्हणजे लोक असं म्हणतात की काय डोनेशनचा अवेअरनेसच नाहीये लोकांमध्ये, की नाही ना एवढे लोक देत आहेत ना, आम्ही इश्यू करू शकतोय 50,000 वेगवेगळे कंपोनंट्स आम्ही देऊ शकतो. तर मग बरोबर. ह्या रिस्क बद्दलच मला जोशी मॅडमला एक विचारायचंय की पुष्कळदा इंटेन्शन चांगलं असतानाही कधी पेशंट बरा होत नाही किंवा काही कॉम्प्लिकेशन्स होतात.
पण कसं बाकीच्या प्रोफेशन्स मध्ये यू कॅन कॉम्पेन्सेट दी पर्सन विथ मनी. ती वस्तू तुम्ही वापस करू शकता. कुठे रेस्टॉरंटमध्ये फूड चांगलं नाही मिळत तर ते परत जाऊ शकतात किंवा ते परत नवीन डिश बनवून आणून देऊ शकतात. पण आमच्या प्रोफेशन मध्ये तसं काही होत नाही. एकदा गोष्ट बिघडली की म्हणजे ती नॉट बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स फॉल्ट, पण नाही पेशंटचं काही बरं झालं तर प्रतिक्रिया अशी असते की पेशंटला पनिश करावं, म्हणजे हे पेशंट बरा नाही झाला तर. ह्या बाबतीत तुमचं काय टेक आहे जोशी मॅडम? अशा काही केसेस तुमच्याकडे आल्यात का आणि तुम्ही समाजाला काय सांगाल, काय सांगू इच्छिता? एकदम चुकीचा अप्रोच आहे हा. डॉक्टर पनिश करून काहीच मिळणार नाहीये. उलट समाजाचं आणि त्या रुग्णाचं त्यांच्या सगळ्यांचंच नुकसानच होणार आहे. आणि कुणीही मगा म्हटल्याप्रमाणे मी कुणीही मुद्दामून हे करतच नाही. जे होतं आणि अनेक फॅक्टर्स असतात ना, असं नाही आहे की बा तो प्रत्येकच पेशंट बरा होईलच हे अशी कोणी गॅरंटी देऊ शकत. म्हणून आपण डॉक्टर हे देवास सारखं म्हणतो, देव नाही म्हणतो, नेक्स्ट टू गॉड म्हणतो. बरोबर. वर कोणीतरी 100 चांगल्या गोष्टी डॉक्टरांनी केल्या तरी एखादी साधी गोष्ट जरी थोडीशी जरी झाली की इमिजिएटली रिएक्शन आहे ना, आहे ना, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ द प्रेशियस स्पेसिस ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द युनिवर्स, आय थिंक ह्युमन बीइंग. मला हे रोडे मॅडमला पण विचारायचं आहे, कारण त्या तर पेशंट आहेत बघा, त्यांचा फीडबॅक किती इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. आणि त्यांनी बरेचसे हे बघितलेले आहेत इलनेसेस, त्याच्यातून त्या वर आल्या आहेत. तर मला त्यांना विचारायचंय की त्यांनी समाजाला काय मेसेज त्या देऊ इच्छितात ऑन दिस डॉक्टर्स डे? डॉक्टर डेच्या आणि मी समाजाला हाच मेसेज देऊ इच्छिते की डॉक्टरवर विश्वास ठेवायचा आणि आपण दुरुस्त होऊ, हे आपलं स्वतःच पाहिजे. स्वतःचा विल पॉवर पाहिजे नाहीये तोपर्यंत मनुष्य चांगला होऊ शकत नाही कुठलाही तब्येतीवर. बरोबर, बिलकुल. म्हणजे इट इज नॉट ओनली द मेडिसिन्स बट द विल पॉवर अँड द पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड विच मेक्स अस बेटर इन हेल्थ. बरोबर. जान्हवी, तू जसं सांगितलं की इवन बिफोर यू गॉट इंजर्ड, तुझ्या ग्रँडमदरला शी सफर्ड फ्रॉम कॅन्सर ब्रेस्ट. So that time, how was the approach of your family, or is that the whole family was doctor आणि म्हणून you got a special treatment? असं वाटलं का तुला? बिकॉज तुझे खूप फॅमिली मेंबर्स पण डॉक्टर आहेत, तर असा डिफरन्स आहे का की डॉक्टरचे रिलेटिव्ह असले तर यू गेट मोर अटेन्शन, असं तुला लहानपणी वाटलं का कधी तुझ्या आजीच्या आजारपणात? नाही, मला ऍक्च्युली खरंच असं वाटलं नाही. कारण जे डॉक्टर्स, जे माझ्या फॅमिली मधले जे डॉक्टर्स आहेत, म्हणजे बी इट सुषमा तू और बी इट संजय काका, सुषमा तू's brother or anybody, Satish Kaka for that matter, all of them are great doctors. I mean with great stellar portfolios. पण असं कधीच वाटलं नाही की आजी आहे, जवळची आहे म्हणून तिला आपण जास्त हे करतोय. कारण त्यांच्या आजी जेव्हा हॉस्पिटल वॉर्ड मध्ये असायची, तिचे जे मला तिने लहानपणी गोष्टी सांगितल्या ते कर्तव्याच्या, तर तेव्हा ती हेच म्हणायची की ते सगळ्यांनाच तेवढ्याच प्रेमाने बघतात. ते सगळ्यांनाच, कारण त्यांच्यासाठी एव्हरी पेशंट इज अ एक्सटेंडेड फॅमिली मेंबर. कदाचित त्यांना तेच होतं की हा आज माझ्या घरी आलाय तर मी ह्याला बरं करूनच जाणार, त्यांची तीच इच्छा असते. आणि आजीला असं कधी स्पेशल ट्रीटमेंट नाही मिळाली, कारण फायनली पेशंटच आहे ती आणि त्यांना इमोशन बाजूला ठेवूनच ऑपरेट करावं लागणार आहे तिच्यावर. सो आय थिंक ही खरंच मोठी गोष्ट आहे. पण मी हे बघितलं तिच्या बरोबर की कारण जवळ फॅमिली मेंबर्स हे पेशंट साठी जास्त मोठी गोष्ट असते की आमच्याच फॅमिलीतले जवळचे मेंबर्स डॉक्टर्स आहेत, एक जास्त विश्वास, म्हणजे फॅमिलीचा पण एक विश्वास ऍड ऑन होतो त्याच्यावर. डॉक्टर्सवर तर विश्वास असतो, पण एक फॅमिलीचा जवळ की अरे हो, म्हणजे काही जर चुकून झालं किंवा काही इमिजिएट रिस्पॉन्स किंवा मिळू शकतो. सो हे तर आम्ही बघितलं and we were very extremely lucky, touch wood, that we've got such great family. So as a sports person recovering from all these sports injuries, what is your message to your fellow colleagues, to the all the players around? What is your message for regarding doctors? Because you might be having some friends who must be facing issues with their injuries relating to sport.
So what do you want to tell them? One message, thing that I've noticed is in sports, there are great doctors around, but त्यांची अवेलेबिलिटी किंवा ऍक्सेसिबिलिटी खूप कमी आहे अजून, कारण हा स्पेसिफिकली फील्ड वर जास्त मी अजून एवढं बघितलं नाही. कारण ह्याच्यात देयर इज अ व्हेरी सब्जेक्टिव्ह थिंग की मसल्स कसे रिॲक्ट करतात सगळ्यांचे खूप डिफरंट होतं. तो आणि स्पोर्ट वाईज तो सेम मसल खूप वेगळ्या पद्धतीने एक्झर्ट होतो. तर एक मेसेज एवढाच असेल की डॉक्टर्स तुम्ही जाताय, आय थिंक फॉलो देअर ट्रीटमेंट बिकॉज युजली इट वर्क्स अँड इट डेफिनेटली इफ तुम्ही जर रिलिजियसली त्यांनी जे सांगितलेलं ते फॉलो केलं तर ते वर्क होणारच. आणि ऍज आय थिंक another panelist just said right now की तुम्ही बिलीव्ह करा, तुम्ही पॉझिटिव्हली ते करा आणि ते होणार. कारण डॉक्टर्स आर डुईंग देअर बेस्ट, त्यांना जेवढं माहितीये ते, पण फायनली तुमची बॉडी आहे, तुम्ही पॉझिटिव्हली त्यांचं ऐकलं तर ते पटपट होऊ शकतं बरं. So I think this is... So from all the inputs that I gathered today by all our panelists, all the guests from different backgrounds, is that they really respect the doctors, and it's great to hear today on Doctors Day. इतकी तारीफ आणि इतके चांगले शब्द डॉक्टरांकडे, आणि मला हेच कळलं की स्वतःची विलपावर, स्वतःचा विश्वास डॉक्टरांवर, आणि कोणालाच असं पहिलेपासून असं वाटत नाही की डॉक्टर्स रॉंग आहेत. सगळ्यांना, तुम्हा लोकांना हेच वाटतं की इंटेन्शन चांगले आहेत. हे ऐकून मला फार छान वाटलं. आज यू मेड अस फील मोर स्पेशल. सुषमा मॅडम, प्रगती मॅडम, तुम्हाला अजून काही विचारायचंय आपल्या गेस्टला? प्रगती, काय विचारायचं तुला? मला सगळ्यांना एक विचारायचं की ठीक आहे, ही नीता विचारलं, आता डॉक्टर नीता मॅडमने विचारलं की सगळ्यांचा मेसेज काय त्याच्यासाठी. पण आता फर्दर आता कसं असतं की किती नाही म्हणलं तरी स्टील आता व्हॉट इज हॅपनिंग की थोडासा बिकॉज ऑफ इंटरनेट किंवा ह्या सगळ्या वेगळ्या माध्यमांमुळे, की जसं आता आमच्याकडे आजकाल पेशंट्स येतात बरेचसे, तर ते ऍक्च्युअली ऑलरेडी त्यांचं डायग्नोसिस झालेलं असतं बऱ्याच गोष्टी की आम्ही नेटवर बघून आलोय, आम्ही असं, म्हणजे डायरेक्ट सपोज फॉर एक्झाम्पल, डॉक्टर मला पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन सिंड्रोम आहे, डॉक्टर मी ऑलरेडी सगळं बघितलेलं आहे. आणि होतं कसं की डॉक्टरांचा विश्वास, म्हणजे डॉक्टरांना पण वाटतं की अरे आपल्याला तेवढा पाहिजे तेवढा, जसं मी आधीच म्हणलं की डॉक्टर पोझिशन डिस्प्लेस फ्रॉम पूजा बॉक्स टू विटनेस बॉक्स, सो मेनी केसेस. आता अंजली मॅडम म्हणतात की डॉक्टरांना आजही खूप केसेस आहेत, काय झालं की प्रत्येक जण सीव करायला बघतात. तर मला असं वाटतं ऍटलिस्ट भारतात तरी अप्रोच थोडासा चेंज झाला पाहिजे, की अजूनही आपल्या भारतातले लोक खूप मेहनत करतात. जेव्हा आम्ही कम्पेअर करतो बाकीच्या ह्याच्यातली, आणि आमचे जे आवर्स असतात अतिशय हेक्टिक आवर्स असतात, बाकी लोकांकडे लिमिटेड असतात आवर्स. म्हणजे इव्हन फॉरेन कंट्रीज मध्ये आमचे जे फ्रेंड्स आहेत लिटरली त्यांचे 8 आवर्स असतात, आमचे तसं नसतं. इथे भारतामध्ये तसं नाहीये. तर मला वाटतं डॉक्टर मंजू कॅन टेल अबाउट द आवर्स. म्हणजे कधी कधी खूप बर्डनिंग असं ह्या आवर्स, कारण तुम्ही यू कॅनॉट, इज अ ह्युमन बॉडी, डॉक्टर इज ऑल्सो ह्युमन पर्सन, म्हणजे ह्युमन बिईंग. तर त्याला असं देवत्व देऊन त्या चालणार नाही, त्याच्या पण त्याच्या स्ट्रेंथचा, कॅपॅसिटीचा विचार करायला पाहिजे असं मला वाटतं. मंजू मॅडम? अगदीच बरोबर आहे हा सगळा विषय. पण आता आपण निवडलेलं हे प्रोफेशन आहे, त्यामुळे आपण तो विषय ऍक्सेप्ट केलाय. मला दोघांच्याही बाजूनी थोडंसं बोलायचंय. म्हणजे एका अर्थाने रुग्णांच्या बाजूनी असं आहे की रुग्णांनी खरंच विश्वास ठेवला पाहिजे. म्हणजे या सहज मिळणाऱ्या ज्ञानामुळे काय झालेलं आहे, त्यांच्या मनामध्ये खूप प्रश्न निर्माण झालेले असतात, आणि हे बरोबर आहे का नाही हे सारखे ते चाचपडून पाहतात, त्यामुळे स्वाभाविक विश्वास कमी होतो. त्यामुळे तसं न होता मला असं वाटतं की आपण ज्या डॉक्टरांकडे जातो त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवावा रुग्णांनी, म्हणजे खरं बरेच प्रश्न कमी होतील त्यातले. आणि डॉक्टरांनी सुद्धा एक गोष्ट आमच्यामध्ये पण राहते कधीतरी, की असं वाटतं की आम्हाला कधी खूप चांगलं काउन्सिलिंग शिकवलेलं नसतं. या सगळ्या गोष्टींचा मूळ गाभा हा तसा काउन्सिलिंगचा राहतो. तुम्ही पेशंटला जितक्या चांगल्या पद्धतीने समजवाल तितका पेशंट लवकर रिकवर होतो आणि तो समाधानी पण राहतो. याच्या उपर ज्या घटना घडतात ना, त्या खरं सांगायचं तर थोडासा त्यांना कुठेतरी त्यांची मानसिक स्थितीशी तो निगडीत असतो. त्यामुळे त्याला थोडंसं बाजूला ठेवूनच मला वाटतं आपण सगळ्यांनी एकत्र काम करावं, रुग्णांनी आणि डॉक्टर. एवढंच. आणि अंजली जोशी मॅडमना काय ह्याच्यावर जस्ट त्याच्याबद्दल की काय करायला हवं? कारण ह्या सगळ्या दुसरं कसं आपल्याकडे डॉक्टर्स खूप इझिली अवेलेबल असतात आज पण. कधी मला वाटलं मला ह्यांना दाखवायचंय
मी ताबडतोब जाऊ शकते, कोणी पेशंट. पण फॉरेन कंट्रीज मध्ये दे नीड अपॉइंटमेंट. आमचे आता सगळे नातेवाईक किंवा फ्रेंड्स राहतात, त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे तुम्हाला मेडिसिन पण मिळते. पण इथे इतकं इझिली अवेलेबल आहे, पण तेवढाच डॉक्टर मग त्या प्रमाणात म्हणजे बाकीच्या रोज टीकेला पण खूप फेस करावं लागतं. मृदुल सांते मॅडमनी मेसेज पण टाकला आता की हे आपल्या करिक्युलम मध्ये इन्क्लूड केलं पाहिजे, जे काउन्सिलिंग बद्दल सगळ्या करतायत. आय थिंक सो. नाही, मी असं ऐकून आहे की हा जो नवीन आता त्यांनी इन्क्लूड केलाय करिक्युलम मध्ये, ऐकलेलं आहे. मी असं ऐकलेलं आहे किंवा येत आहे. जो फाउंडेशन कोर्स आहे त्यामध्ये स्किल डेव्हलपमेंट इन लँग्वेज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन अँड टाइम अँड स्ट्रेस मॅनेजमेंट असा विषय ऍड केलाय ह्या नवीन याच्यात, असं मला कळलंय. असेल तर फारच उत्तम आहे, कारण सुसंवाद होणं खूपच आवश्यक आहे आणि डॉक्टर यांच्यामध्ये. ती मानसिक आता काय आहे, सेवेचं स्वरूप बदललं आहे आणि ही स्वभावाची बदलती मानसिकता लक्षात घेऊन हे आवश्यकच आहे. थोडा वेळ तुम्हा लोकांनी जास्ती द्यावा लागेल, म्हणजे हे ऍडिशनल झालं ना, पेशंटला समजून ते त्यांच्या लेव्हलला येऊन, म्हणजे आम्ही लोक तेच करतो, त्यांच्या लेव्हलला येऊन सांगावं लागतं. ते तर धडकन येऊन म्हणतात स्टे काढून द्या मॅडम, जसा काही स्टे असा केलेला आहे काढून द्या असं येऊन सांगतात ते. तर पण आता तुमची मुलगी ह्या प्रोफेशन मध्ये गेल्यावर तुमचा या मेडिकल प्रोफेशन बद्दलचा दृष्टिकोन बदलला की तुमचं मत पहिले पण असंच होतं? लकीली डॉक्टर लोक सगळेच चांगले मिळत गेले, पण ह्या अनुभवामध्ये खूप काही, म्हणजे तुम्हा लोकांची बाजू मी खूप जवळून पाहते ना, मुलगीच डॉक्टर असल्यामुळे ते मी अगदी समजून घेते. आणि ती तर ह्याचीच आहे, सायकॅट्रीचीच आहे, त्यामुळे सुसंवाद किंवा ह्या गोष्टी मी खूप जवळून पाहते. मला नीता मी बोलते काही? बिलकुल बिलकुल. तो आता आज डॉक्टर्स डे आहे, आणखीन या प्लॅटफॉर्म वरती मला पण असं वाटतं की व्यक्त करायची इच्छा आहे माझी पण. तर खूप लोक लॉग इन है, तो आई विल टॉक इन हिंदी, दैट्स राइट. कि है कि जो मेडिकल का जो करिकुलम है इट इज वेरी लेंथी, खूप लांब कंपेयर टू ऑल अदर प्रोफेशनल कोर्सेस. करिकुलम इज वेरी लेंथी, इट्स नियरली 10 to 12 years. त्याच्याशिवाय ग्रॅज्युएशन इज ऑल्सो 5 years, मग इंटर्नशिप असते, आणि मग सुपर स्पेशलायझेशन साठी पुन्हा एक्झाम्स आणि पुन्हा खूप सारे वेटिंग, मग सुपर स्पेशलायझेशन आणि मग कॉम्पिटिशन. तो इस मंच के माध्यम से मैं एक ये बात पे ध्यान सबका लाना चाहती हूँ कि जो वर्किंग कंडीशन फॉर हमारे लर्निंग डॉक्टर्स है, दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं. तो जो हमारे डॉक्टर्स सीख रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत समय तक किसी और प्रोफेशन में 48 आवर्स की कंटिन्यूअस ड्यूटीज नहीं होती होंगी. नॉन स्टॉप दे आर ऑन ड्यूटी, ऑन देयर टोज. तो किसी तरह से अगर हमारी आवाज आज डॉक्टर्स डे के दिन अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज तक जाती है कि कुछ वर्किंग आवर्स फॉर अवर जूनियर डॉक्टर्स, लर्निंग डॉक्टर्स जो है, जो इस फील्ड में गए हैं, तो ये मैं सोचूंगी कि मेरा एक डॉक्टर्स डे पे बहुत अच्छा प्रयास हो पाया है. ड्यूटी आवर्स शुड बी ह्यूमन रेंज, द आवर्स व्हिच कैन दे वर्क. उनको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, उनको नहाने के लिए टाइम नहीं मिलता है. वर्किंग इन वेरी मिजरेबल कंडीशन, फिजिकली and even mentally, and working conditions बहुत तकलीफदायक रहते हैं. This was one thing which I wanted to take away. Second, एक और बात बोलना चाहूंगी, जब हम पेशेंट्स ट्रीट करते हैं तो 95% पेशेंट इम्प्रूव होते हैं, एंड कभी कभार कुछ पेशेंट्स नहीं इम्प्रूव हो पाते, और कभी कभी हमें यश नहीं मिलता. See, we are not gods, हम लोग भगवान नहीं है. हर किसी का एक समय होता है, और कभी कभी किसी ट्रीटमेंट के दौरान कुछ पेशेंट्स नहीं ठीक हो पाते हैं. तो मेरा यहाँ सब जो प्रेजेंट है, जो लोग भी लॉग इन है, उनसे ये कहना है, जैसे कि कभी बुरी केसेस के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो जो पेशेंट्स 95% पेशेंट जो अच्छे हुए हैं, जो जाते जाते वापस आ गए हैं, उनके बारे में भी जिक्र किया जाए, तो रियली दैट विल मेक एवरीडे डॉक्टर्स डे फॉर ऑल ऑफ अस. That is the thing which I wanted to appeal all our members who have come in. So, and I appreciate Mrs. Nirmala Rode, the positivity which she is sitting there. जब आप जैसे पेशेंट मैडम, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट बहुत बढ़ जाता है. तो पेशेंट ने विश्वास के साथ डॉक्टर के पास आना चाहिए. तो रियली वी डू आवर बेस्ट, एंड हमें खुशी उसी में होती है जब हमारा पेशेंट अच्छा होता है.
when our patient Very true. कि वही हमारी सबसे बड़ी खुशी है जब हमारा पेशेंट अच्छा होता है. That is what I wanted to convey on this day. मला 17 वर्षापूर्वी जेव्हा कॅन्सर झाला होता तेव्हा लोकांना वाटायचं की याच्यामुळे हा असा संसर्गजन्य रोग आहे. माझ्या मैत्रिणी मला भेटत नव्हत्या येऊन, तर त्यांना वाटायचं की काहीतरी आम्हालाही आजार होईल. आणि नंतर आता मी अशा पेशंटला काउन्सिलिंग करते इथे, आमच्या नातलगांना, ओळखीच्या लोकांना, तुम्ही बाहेर गावावरून आले त्यांना, की नाही ऑपरेशन करा, तुम्ही चांगलेच होणार. आपला स्वतःवर विश्वास आणि डॉक्टरवर मुख्य म्हणजे विश्वास ठेवा. हाच माझा सांगायचा उद्देश आहे. काउन्सिलिंग करणे फार महत्वाचं आहे. लोक भीतीमुळेच म्हणजे दे डाय जस्ट बिकॉज ऑफ फिअर. ट्रीटमेंट घ्यायला नाही आले तर कसेच ठीक होणार आहे. तुझा जो पॉइंट सांगितला ना, तोच जे पेशंट 95% बरे झालेत ना, अशा डॉक्टरच्या बॅड टाइम्स त्यांनी पुढे येऊन डॉक्टरांना सपोर्ट करायला पाहिजे, पण त्यावेळेला कोणीच सपोर्ट नाही करत. एखादी, तेव्हा मी सांगते साधं उदाहरण, एखादी कॉपर्टी सरकते वरती सरकली एखादी, पण 99% कॉपर्टीज नाही सरकत. पण सगळ्या लोकांना माहितीये कॉपर्टी लगाने सरक जाती है. पण किती फॅमिली प्लॅनिंग होते, किती अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी प्रिव्हेंट होत आणि किती पीसफुल लाईफ होत आहे. तर रॉंग मेसेजेस जास्त पर्क्युलेट होतात देन पॉझिटिव्ह मेसेजेस. That is the main thing, na, because we are treating the precious animal of the species of the universe. That's the main problem. Otherwise, so before we conclude, I think President Madam should give her last take-home message, and then I would request Pragati Madam for proposing her vote of thanks. So President Madam, on this Doctors' Day, we gathered together. We got such a good feedback from all our guests. What is your message to the society today as a president of the Gynec Society? Actually, as a president of society, always I would like to tell them ki believe doctors. Doctors are for you only. कोई भी डॉक्टर्स को ऐसा नहीं लगता कि अपना पेशेंट बिगड़ना चाहिए, केस बिगड़ना चाहिए. Just have faith on your doctors. Doctor will always think good about you. That's my important message. So, and doctor and patient should have a very cordial relationship. कैसे पहले जमाने में कैसे ऐसे पूरे it should be like a family doctor. So that concept has gone now, but still we can have very good things, and the patient should be very much connected. Doctor should be connected. Empathy and sympathy should be there from both the sides. Very true. Thank you. Thank you so much, President Madam, and all the guests. Now I would request. And any guests would like to ask anyone before Pragati says it? Nilbar, Anjali Madam, Janvi. कोणाला काही बोलायचं असेल तर ते बोलू शकतात. मला कन्क्लूड करते म्हणून मला एवढं सांगायचंय, तुम्ही सगळे डॉक्टर सर्व समाज घटकांना आधीही आदरणीयच होतात, आताही आहात, पुढे नेहमी करता राहणार आहात. कोविड मध्येही तुम्ही जी काही अतुलनीय कामगिरी केली त्याच्या पुढे आम्ही अगदी नतमस्तक आहोत. तुमच्या माध्यमातून सर्व रुग्णांना रोगमुक्ती मिळो, आमच्याकडून खूप शुभेच्छा. थँक्यू. आणि सगळ्या पूर्ण सोसायटी तर्फे, गायनॅक सोसायटी तर्फे सुद्धा मी तुमच्या सगळ्या गेस्ट लोकांचे आभार मानते की तुम्ही इतके छान वर्ड्स आज आम्हाला ऐकायला मिळाले डॉक्टर्स डे बद्दल. थँक्यू सो मच. मंजू, यू वुड लाईक टू से समथिंग बिफोर क्लोजिंग? डॉक्टर प्रगती आणि डॉक्टर नीता, इतका छान कार्यक्रम तुम्ही ऑर्गनाइज केल्याबद्दल सगळ्यांकडनं आभार मानायचे का तुमच्या मनातच राहायचं. मला तर या 5-6 छान मैत्रिणी मिळाल्या याचाच खूप आनंद झाला. थँक्यू सो मच. It's a pleasure to have you here today from Aurangabad, and that is because of this online platform it is possible. Really? Unfortunately, Mr. Kadasne sir could not join. And we are very much busy in duties. Actually, very bad accident has happened on Samruddhi Marg. I think 23-24 people died, and he's on duty there. So I talked with him. आताच बोलले मी, तर ते म्हणे मी लिटरली सगळं फुल लोक तिथे आहेत, मी काहीच करू शकत नाही. सध्या सीएम वगैरे सगळे सीएम वगैरे ऑल आर देअर, तर मी हलूच शकत नाही इथून. बरोबर. Anyway, but next time we'll call him, invite him. We miss him. He also belongs to Janvi. Janvi left? नाही आहे जानवी. जानवी अनम्यूट कर जानवी. जानवी, तुला बोलायचंय काय बेटा? तिचं काही इंटर्नशिपचा तिचा दुसरा क्लास होता. She stayed on
जान्हवी अनम्यूट कर. बोल हॅलो, ऐकू येतंय का? मला एवढंच बोलायचं की खरंच थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग मी टुडे, कारण एवढ्या सगळ्या लोकांचे व्ह्यू पॉइंट्स फ्रॉम डिफरंट फील्ड्स आणि इट इज व्हेरी एनरिचिंग टू सी ऑल ऑफ यू गाईज. आणि डॉक्टर, टू ऑल द डॉक्टर कम्युनिटी, वी लव्ह you guys. It's because of you guys that we can live healthy lives and pursue our dreams and goals. So thank you for standing by us always. It really and we wish you all the best for your future. Thank you so much. Please wait for just 1 minute. Mitali, please have a photograph of all. Please have one photograph. Even open your video. Please open your videos. I request everyone to open the videos. So we'll have one good photograph. Yes. मला पण बोलायचं होतं की मी तुम्हाला बिलकुल एक फोटोग्राफ घेऊ काकू, तिला जान्हवीला जायचंय ना म्हणून. जान्हवी झाकून गेली का माझ्या समोर असं चेहरा? मी आहे ना. मिताली, have you झालं taken the photograph? मिताली झालं? हो मॅम, घेतले. फोटोग्राफ घेतले 2-3? हो मॅम. थँक्यू. येस, रोडे मॅडम, तुम्हाला काही बोलायचं होतं? मी म्हणते, मी सर्वांचे आभार मानते आणि मी म्हणते की डॉक्टर लोकांना चांगलं दीर्घायु लाभो, अशीच आमची सेवा करत राहू आमच्यापेक्षा, आणि लोकांना सगळ्यांना म्हणजे हे मिळेल, आशीर्वाद मिळेल आणि तुमच्याकडून सगळ्यांना सगळं होईल म्हणून बरं वाटते मला की तुम्ही पेशंटला दुरुस्त करू शकता. सगळ्या आयुष्यात पॉझिटिव्ह कसं राहायचं काकूंकडून शिकायचं. हो, खरंच. थँक्यू तुम्ही आल्याबद्दल काकू. बद्दल मला समोर मला संधी दिली तुम्ही बोलायची आणि बोलावलं, त्याबद्दल मी तुमची खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. आणखीन कोणाला बोलायचंय? जस्ट वन मेसेज. I think Pragati madam. Pragati, vote of thanks. Anyone in the actually जे कोणी आहेत, कोणी सिनियर लोक आहेत, पुरवार मॅडम आहेत, मॅडम त्यांना मला असं वाटतं अनम्यूट नाही करता येते. अच्छा, कोणाला बोला? सिनियर पीपल फ्रॉम ऑर्गॅनिक सोसायटी. Dr. Manish Bhaite. No, the setting is that they cannot want to hear. Manish, can you please say few words? Anyone? Dr. Anjali. Mitali, you can unmute everyone now. Yes, ma'am. Yes, unmute everyone so that they can speak. Anjali Manerkar joined from Satara. Anju, please unmute. Unmute. Mitali, unmute everyone. Yes, she is doing that. Kulkarni madam पण आलेल्या आहेत. Mrudul Sande madam is also here. Yes. She was typing messages in the chat box. Yes, anyone can just. We are having 5 to 10 minutes. 5 minutes. थँक्यू व्हेरी मच NOGS. खूप सुंदर एक्सलंट प्रोग्राम झाला. मी ओटीतनं अटेंड केला, माझे कान सगळे तिकडे होते. प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर्सांची उमेद खूप वाढवली प्रत्येकाने. थोडे मॅडम, मंजुषा कुलकर्णी आमची मैत्रिणच आहे, आम्ही ते बघतोय, जोशी मॅडम, नीता, सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. थँक्यू फ्रॉम सातारा. डॉक्टर अंजली परांजपे. अच्छा, ते बन गया. खूप छान वाटलं, सगळे आपल्याविषयी छान छान बोलतायत ना, ते कधीतरी गरजेचं असतं. खूप थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू फॉर युअर फीडबॅक मॅडम. थँक्यू सो मच. एनीवन फॉर अटेंडिंग. डॉक्टर मनीष, मृदुल मॅम. सुषमा, मला अनम्यूट करो. मनीष, यू आर नॉट अनम्यूटेड. मृदुल मॅम बोला. सुषमा, मला इतकंच म्हणायचंय की द इव्हेंट हॅज बीन रिअली आउट ऑफ द बॉक्स आणि खूपच छान झाला. आणि आय थिंक इट्स टाइम दॅट वी नीड टू क्लिअर अवर ओन इमेज in the society, and that you have started. Thank you. Thank you, madam. Rather. Thank you very much. And all the guests are so closely in contact with Sushma Deshmukh madam. It is really it's a very nice idea on her part to call these people. We also got to know them and their views. Yeah, and thank you part of our Chande family, madam, for attending. And you all are now part of our family. Manju. Yes. You are part of our family. खूपच छान, कल्पक कार्यक्रम एकदम. एकदमच कल्पक. Any other Dr. Manish? Nivedita Kulkarni ma'am? She was HOD when I was studying.
Janvi's mom, Aboli, you would like to speak anything? Aboli? No, please unmute. Not possible? अच्छा, मिताली unmute कर रहा सगळ्यांना. मिताली? मॅम केलंय मी. केलंय. चलो. शिवांगी आहे का? शिवांगी? शिवांगी कोण आहे? कोणी बोले? अरे अबोली जमत नाही का? नॉट नहीं अनम्यूट नहीं होता है. Some problem is there. चलो. Okay. Now I request Dr. Pragati Khatkar, Honorary Secretary of our NOGS, to propose her vote of thanks. Yes. Good evening to all present here. So, hello. I'm not audible. Yes, you are. A very good evening to all on this wonderful evening, Saturday evening, and such a good weather in Nagpur. And I hope because people from all over India have logged in, so really our intention of making this Doctor's Day memorable has been solved. Right now from Satara and from Mumbai and from Aurangabad, everyone has logged in. So first of all, we thought of celebrating Doctor's Day, meeting doctors, and like regular activities of meeting and praising each other. Then an idea came to our mind. On this day, we should talk to our, the people who are attached to us, who are linked to us. And then we got this idea of calling people from different fraternity. And we have such a good selection of speakers and faculties today. We were highly impressed by Dr. Mrs. Manjusha Kulkarni, and we are so impressed that you are simultaneously handling two departments, and that too with such a grace and such a satisfaction. We are thankful to you for accepting our invitation. This is Nirmala Rode. I am so impressed that after fighting so many battles, you are there to make others to fight the battle, because you have started counseling already. And that's a wonderful job which you are doing. And you have joined our clan. Counseling फार महत्त्वाचा पार्ट आहे आमच्या ट्रीटमेंट मध्ये. आणि तुम्ही समजा पेशंट्सला काउन्सिल करून पाठवाल तर नक्की आम्हाला त्याची मदत मिळेल. Advocate Anjali Joshi, really, I have been listening to your deep knowledge and your concern about our fraternity, and you have worked a lot for us. So on behalf of our fraternity, I'm thankful to you for taking so many steps for our field. Janvi, you are a star and you have to go a long way, and I'm sure you're going to fetch many more awards, many more medals, and wish you all the best. And maybe you do very good in your professional life also. And there are so many good people behind you to guide you. And, thank you so much on behalf of Janvi. Yes, just had to attend the other call. Aboli. Mrs. Okay. Yeah. You are a very intelligent and a champion daughter. I congratulate you. You have, तू तिला असं घडवत आहे की she is coming into all the field, and she has grown up to a beautiful young girl. Yeah, I tried my best, but Aboli, you can speak few words. नाही, मला एकच सांगायचं होतं, म्हणजे मला आवडेल थोडं बोलायला, की ह्या जान्हवीच्या ह्या प्रवासात, तिच्या स्पोर्ट्सच्या ह्या जर्नीमध्ये आम्हाला खूप वेगवेगळ्या डॉक्टरांशी बोलायचा हे आला, प्रसंग आला. आणि मला एकच जाणवलं की व्यक्ती तितक्या प्रकृती, आपण अख्ख्या डॉक्टर कम्युनिटीला काही बोलण्यापेक्षा व्यक्तिगणिक प्रत्येक व्यक्तीचा आम्हाला ना पर्स्पेक्टिव्ह, त्यांचा स्वतःचा बघण्याचा अँगल, दृष्टिकोन आम्हाला वेगवेगळा वाटला. कोणी डॉक्टर्स फार टेक्निकल अँगलने बघत होते तिच्याकडे, तिच्या इंजुरीकडे, आणि कोणी डॉक्टर्स फार इमोशनली बघत होते की नाही, मला हे खेळायचंय, ह्या वर्षीचं नॅशनल खेळायचंय. सो ज्या डॉक्टरांनी तिच्याकडे इमोशनली अँगलने बघितलं की नाही तू खेळ, जे होईल ते बघू आपण, त्या अँगलमुळे आम्ही जास्त, म्हणजे आम्हाला तिन्ही टाईपचे, म्हणजे याचा अर्थ आम्ही नाही म्हणू शकणार कुठलाही डॉक्टर वाईट होता किंवा त्यांचे इंटेन्शन्स वाईट होते. इंटेन्शन्स कोणाचेच वाईट नव्हते, फक्त प्रत्येकाचे पर्स्पेक्टिव्ह बघण्याचे वेगळे होते. म्हणजे काहींनी कॉशन करायला प्रयत्न केला की नको तू खेळूस, हे वर्ष जाऊ दे म्हणून. सो तोही त्यांचा अँगल चुकीचा नव्हता. पण ज्या डॉक्टरांनी सांगितलं तू जा पुढे, बघू आपण, जे जे त्या मार्गात येतील अडथळे आपण पार पाडू, तर तो मला वाटतं ते अँगल, त्यांचे प्रत्येकाचे वैयक्तिक दृष्टिकोन ह्या सगळ्या प्रवासात, मला वाटतं प्रत्येक पेशंटच्या प्रवासात जास्त काय म्हणतात त्यांचा वाटा असतो, असं मला स्ट्रॉंगली जाणवलं आमच्या प्रवासात. That's so nice of you to understand the doctor's perspective, their point of view.
We are very thankful, and please convey our best wishes to Janvi. Yes, absolutely. Thank you so much for this platform, beautiful platform. And she's so young, but she spoke very confidently and very nicely, and her feedback has given us a lot of positivity. It has filled a lot of positivity in us. Thank you so much to her and to you as well. And thank you so much. It's now your turn. How should I thank you? You have conducted this program so well, so poised, the way you delivered your questions, the way you churned all of them, you connected all of them in such a beautiful pearl of string, no? Pearl string Very type. nicely, Neeta. So nicely, Amazing. तू सगळे मोतींचे छान पिरोले वेगळे मोती होते, but the mara has come out very beautifully. She has So become the star. I really appreciate your vocabulary skill and your oratory skills are so good. Thanks to both of you. And I tell you, this matinee show by the end of this year is going to be a big hit. Yes. Last but not the least, all She's our audience coordinator for the matinee show, Neeta, Dr. Neeta. Yes. Is going to do good matinee shows. We are going to come up with good matinee shows. And last but not the least, all the audience who have logged in and who have put in their inputs, thank you for having faith in all of us, in doctors. Thank you so much. Thank you, all of you. And sorry, I got disconnected twice because of some internet problem. But I really enjoyed this show and all the inputs. Thank you, everyone. And please join our show next time also, next month. We'll just inform you accordingly. Salute you, doctors. Thank you. Thanks From a lot. bottom of our hearts. Yeah, thank you very much. Means a lot to us. Yes, absolutely. Thank you. So, okay, bye everyone. Yeah. Bye bye. Yeah, we can all. आणि मराठी बोलून खूप कर मॅडम. चलो बाय. पुन्हा शुभेच्छा सगळ्यांना. Sushma, stay back.